डॉक्टर अली कनानी ऑर्थोडोंटिक्स ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਕੈਡ IQ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਾਈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, 골ਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਵਿਸਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਾਈਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ, इलाज कराओ तो एयर माइल्स भी पाओ। गुरुद्वारे होए सोझी पाई सी, इस कॉन्सैप्ट नाल सानू जोड़िया गया सी कि गुरुद्वारे जाके असी कुछ ना कुछ अपनी बिरती जिहड़ी है उसनू उच्चा चुकना है। पर अज तां असी वेख रहे हैं कि बहुत थावां ते जिहड़े गुरुद्वारे साडे इतिहासिक भी ने या जिहड़े नवें भी बंदे ने उत्थे उन्हां नू इस नाल जोड़ दिता कि गुरु साहब ने इत्थे तुहानू कोई ना कोई दात बख्शी है। आओ इसी संबंध में कुछ जानकारी लैने कि कोई सिख इतिहास या सिक्खी दे कोई इस चीज़ का संकल्प है। भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी जिहड़े कि गुरुद्वारा साहिब अकाली सिंह सोसाइटी वैंकूवर में मुख प्रीस्ट वजों सेवा निभाते हैं, आओ इन्हां कोलों जानकारी लैने। जैन जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जी जिथे गुरुद्वारा ना कायम किया गया है सिखां वालों जाके, तो खास तौर पर इतिहासिक गुरुद्वारे जिहड़े कि चलाए जा रहे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या होर जिहड़े संस्थावां हैगियां ने। पर एक नवीं चीज़ जिहड़ी असीं देख रहे हैं कि पहलां ये नहीं हुंदी सी। हुंदी तां ये सी कि जिस तरह बाबा बुढ़े नूं जोड़ता सी, बाबा बुढ़ा साहब नूं कि जी इत्थे आके पुੱਤ दी दात बख्शी जाती है, जां गुरुद्वारा संत साहब के उत्थे तुसीं वो मोहरे चों लंघ गए तो 84 दी तुहाडी खत्म हो जाएगी जून जिहड़ी हैगी है, या गोइंदवाल साहब। सो इस तरीके नाल असीं देख रहे हैं कि हुण हर एक गुरुद्वारे दे नाल कोई ना कोई चीज़ ऐसी जोड़ दित्ती गई जिस नाल कि जिहड़े सिख उत्थे जांदे ने बजाए कि कुछ उत्थों सेध लैके आंदे, बल्कि होर भंबल भूसे में जे मैं कहां कि वो पै जांदे ने कि एक पासे गुरबाणी तां कुछ कहती पई है पर जो प्रचारिया जा रहा कुछ होर हो रहा जी। इस संबंध में अज दसो कि तुसी किस चीज़ तो ये जिहड़ियां चीज़ां देख रहे हो, तुसी इसनूं किस नज़रिए तो देखदे हो? देखो, साडे विच कई पक्षां तो बड़ियां कमजोरियां आ चुकियां और उहदा एक मुख कारण है कि असीं गुरबाणी नाल टुट चुके हैं जी। रस्मी तौर पर असीं जरूर जुड़े हुए हाँ जी, परंतु एक्चुअली असीं देखा जाए तो असीं गुरबाणी की जीवन जाच नालों टुटे हुए हाँ। और जिहड़े गुरुद्वारे साहबान जिहड़े गुरु साहबान ने धर्मशाला कायम कीतियां सीगियां जी, ये कोई पूजा स्थान नहीं सीगे। इसलिए गुरुद्वारियां दा जिहड़ा कनसैप्ट आ इसलिए वो दूसरे धर्मां दे धर्मदरां नालों वखरा है। जे असीं नियारेपन की गल करते हाँ, उत्थे साडा नियारापन गुरुद्वारियां विच भी सी कि साडे जिहड़े गुरुद्वारे आ ये धर्मशाला सी, पूजा स्थान नहीं सी। इत्थे आके असीं एक जिवें विद्यार्थी क्लास विच बैठदे आ जी, ये साडी पाठशाला सी जिस पाठशाला च बह के असीं गुरु उस्ताद कोलों असीं उन्हां ने जो सानू जीवन का एक सच्चा सुच्चा ढंग समझाया है जी, वो समझ के फिर उत्ते प्रैक्टिस करनी सी। या साडे सेवा का कनसैप्ट है। असीं गुरुद्वारे जिहड़ी है वो केवल असीं पाठशाला विच नहीं बैठते बल्कि लंगर भी जाके सेवा का नमूना जिहड़ा असीं उदों सिੱਖਦੇ ਸੀਗੇ जी। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਰਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਬਣਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਵਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ, पर उतों सही अर्थां में सानू गाइड मिलती सी। और ईवन जेकर किसी नाल कोई धक्का हुंदा सी, वधीकी हुंदी सी तां वो भी आके जेकर उत्थे फरियाद करदा, अपनी समस्या दसदा जी, तां संगतां जिहड़ियां उस पाठशाला दे विद्यार्थी अपना फर्ज समझदे सी रल मिल के उहदा हल कढना ठीक। पर अज जिहड़ा चूंकि असीं इन्हां नूं पूजा स्थान का रूप दे दिता होया, इसलिए साडे रस्मी रूप कोई चीज़ां ते मौजूद हन जी, परंतु वो जिहड़ी रूह सी असल विच धर्मशाला दी वो गायब हो चुकी आ। राइट, और यही कारण खास तौर पर जो अपने इतिहासिक स्थानों पर नज़र मारते हैं तो उत्थे जिहड़े प्रबंधक सज्जन हैं जी, उन्हां दा जोर इस गल ते लगा होया कि असीं ये सिद्ध करिए
ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਆਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਹ ਹੈ ਉਸ ਖੂਹ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਰੱਥ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ। ਔਰ ਦਾਤ ਦੀ ਜੋ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਗੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਉਹ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਾਓ ਮਗੋਰੇ ਨੇ ਕੋਈ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 84 ਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ 84 ਵੀਰਾਂ ਨਾਵੇਗਾ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਅਦ ਮਗੋਰੇ ਚ ਲੰਘੋ 84 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਠੀਕ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਈਵਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭਾ ਸਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਥਾਨ ਹਨ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਗਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹਦਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਨੀਚਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਸਥਾਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਰਾਈਟ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਆ ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਾਣਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਫਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਈਟ
ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕਾਂਗਾ ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਆਤਮਿਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬੇਸਮਝੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਘਾਤਕ ਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਕਾਦੀ ਕੂੜ ਮੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਠੀਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੱਲੇ ਪਾਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਆ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸੰਤਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੱਦ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ।